These questions were not without effect. 침례 요한의 제자들이 이제 감옥에 면회 와서 한 말들, 그런 질문들, 그런 것들이 바로 이 question들이죠. 이 질문들은 without effect, 효과가 없지 않았다. Doubts, which otherwise would never have risen. 여기서 이제 doubts가 주어입니다. 그리고 그 다음에 which부터 reason까지는 doubt을 설명해 주고 있어요. 그렇게 otherwise 그렇게 하지 않았으면 would never have risen, 일어나지 않았을 의문들은 were suggested to John, 요한에게 이제 제시되어졌다. 그러니까 그렇게 의문을 하니까 요한의 마음에도 이제 의문이 생겼다, 그 말이죠. Satan rejoiced to hear the words of these disciples. 사단은 rejoiced, 기뻐했다. To hear the words, 이러한 말들을 듣기를 기뻐했다. 이 제자들의 이러한 말들을 듣기를 기뻐하였다. 또 and to see, 또 보기를 기뻐했다. 뭐 하는 것을 보기를? How they bruised the soul of the Lord's messenger. 그 말들이, they는 그 말들이죠. 그 말들이 bruised, 멍들게 했어요. bruise는 멍들게 했다. 멍들게 한 것이 뭔가 하면 the soul of the Lord's messenger, 하나님의 기별자의 영혼을 어떻게 멍들게 했는지를 보고 기뻐했다. 그러니까 rejoiced to hear, rejoiced to see 이렇게 연결되겠죠. How often those who think themselves the friends of a good man. 여기서도 얼마나 자주 이러한 사람들은 누군가 하면 자기가 선한 사람이라고, 선한 사람의 친구라고 그들 자신이 생각하는 이러한 사람들이 얼마나 자주, 그 다음에 또 who죠? 그러니까 who are eager to show their fidelity to him. 또 그런 사람에게 충절을 보여주기를 열중하는 사람들이 얼마나 자주 prove to be, 입증하느냐, 뭐뭐임을 입증하는가. The most dangerous enemies. 얼마나 가장 위험한 대적이라는 것, 대적이 된다고 입증하는 것을 우리가 얼마나 자주 대적임을 입증하고 있는가라고 하는 것입니다. 그러니까 그 말이 무슨 말이에요? 나는 괜찮은데 이제 다른 사람이 와서 목사님, 그 말을 듣고 어떻게 가만히 계셔요? 가만히 생각하면 기분이 나빠요. 그전에는 기분이 안 나빴는데. 목사님 어떻게 목사님한테 그렇게 말을 하죠? 이게 뭐라 그러죠? 뭐라 그래, 이걸 자꾸 이렇게 사람을 열불나게 만들어요. 열불나게. 요한의 제자들이 이렇게 말했다 이거죠. 선한 사람들도 그렇게 아주 위험한 대적들이 됨을 입증합니다. 우리가 그래서 절대로 의심의 말을
부추기는 말을 하면 안 되겠어요. How often, 얼마나 자주, instead of strengthening his faith, 그의 믿음을 강화시켜주는 대신에, instead of 뭐뭐 대신에, their words, 그들의 말은 depress and dishearten, 낙심시키고 낙담시키는가. 자, like the Savior's disciples, 구주의 제자들처럼 John the Baptist, 침례자 요한은 did not understand the nature of Christ's kingdom. did not understand, 이해하지 못했다. 무엇을? The nature of Christ's kingdom. 그리스도 왕국의 본질을 이해하지 못했다. He expected Jesus to take the throne of David. 그는 침례 요한이죠. expected, 기대했다. 예수가 expected Jesus to take, 그러니까 예수가 다윗의 보좌를 취할 것을 기대하였다. And, 그리고 as time passed, 시간이 지나면서 그리고 and the Savior made no claim to kingly authority. 자, as time passed, 그 다음에 as the Savior made, 그렇게 연결되게 이해하면 되겠습니다. 시간이 지나고 구세주가 made no claim, 아무런 주장도 만들지 않아요. 어떤 주장? 왕적 권세, 권위를 주장하지 않고 시간이 흐르자 John became perplexed. 요즘도 이런 말 많이 씁니다. I was perplexed. 나는 혼동되었다. 네, 그렇게 사용하죠. 요한이 혼동되었다. 그리고 trouble, 곤란에 빠졌다. 근심에 빠졌다. He had declared to the people. 그는 사람들에게 선언했었다. 뭐라고? That in order for the way to be prepared before the Lord. 주님 앞서 길이 to be prepared, 준비되기 위해서. 그렇죠? In order for the way. 보통 이제 in order to 하면 뭐뭐 하기 위해서이지만 to가 여기 뒤에 있어요. 그렇죠? 그러니까 in order for the way to be 그랬으니까 이 길들이 준비되기 위하여, 주님 앞서서 길들이 준비되기 위하여. The prophecy of Isaiah, 이사야의 예언이 must be fulfilled. 성취되어야만 한다. The mountains and hills must be brought low. 여기 이제 이사야 예언을 첨가해서 설명하죠. 산과 언덕이 낮아져야 하고, 이사야 예언의 부분들이죠. The crooked made straight. crooked는 굽어진 것을 말합니다. 굽어진 것이 반듯하게 되어야 되고, and the rough places plain. 거친 곳들이 아주 부드럽게, 그렇죠? 평지가 쫙 되어야 된다고 하는 그런 이사야의 예언이 성취되어져야 된다라고 말했다. He had looked for the high places of human pride. 인간 교만의 높은 곳들을 봤다. He had looked for. 그렇죠? 그리고
and power to be cast down. 권세들이 내던져져야 되고, 그리고 교만의 높은 곳들이 있는 것을 보았다. He had pointed to the Messiah as the one. 그리고 그는 가리켰다. had pointed, 가리키다 말이죠. to the Messiah를 가리키면서 바로 그 사람으로서 가리켰다. 어떤 그 사람? Whose fan was in his hand. 그 손에 fan, 키를 들고, and who would thoroughly purge his floor. 그분의 발 밑을 floor, 그분의 마당을 thoroughly purge, 완전히 불살아 버리는. 또 who would gather the wheat into his garner. 그분의 저장고에 곡식을 모아들이고 and burn up the chaff with unquenchable fire. burn은 태우다 그 말이죠. burn up the chaff. 쭉정이를 with unquenchable fire. 꺼질 수 없는 불로 쭉정이를 태우고 곡간에 알곡을 모아들이고 또 그분의 마당을 완전히 불태워버리고 그분의 손에 키를 들고 있는 메시아를 가리켰어요. 심판하러 온 메시아를 이제 요한이 가리켰죠. 잘 몰랐던 거죠, 요한도. Like the prophet Elijah, 엘리야 선지자처럼, in whose spirit and power he had come to Israel. 그렇죠? 근데 엘리야의 심령과 능력으로 이스라엘에게 왔던 선지자 엘리야처럼 he looked for the Lord to reveal himself as a God that answereth by fire. 엘리야 선지자가 그 엘리야의 심령과 능력으로 와서 그 거짓 제사장들을 하늘에서 내려온 불로 다 그들을 놀라게 하고 다 죽여버렸잖아요. 그러니까 주님도 그러니까 looked for, 그렇게 찾았다, 그렇게 바랬다 그 말이거든요. 주님도 to reveal himself, 그 자신을 그렇게 드러내고 어떻게? 하나님으로서 불로 대답하는 하나님으로서 그 자신을 드러내는 주님이기를 찾았다, 고대했다. 그렇죠? In his mission, 그분의 사명, 요한입니다. The Baptist had stood as a fearless reprover of iniquity. 침례자는 두려움이 없는 악을 꾸짖는 자로서, 악을 꾸짖는 두려움이 없는 자로서 요한은 서 있었다. 그의 사명 가운데. 그런데 both in high places and in low, 높은, both A and B죠. 높은 곳에 있는 자들이나 낮은 곳에 있는 자들이나 모두에게 죄를 꾸짖는 두려움 없는 자로서 침례 요한은 사명 가운데 서 있었다. He had dared to face King Herod with the plain rebuke of sin. dare to는 감히 뭐뭐하다 그 말이잖아요. 그러니까 그는 감히 face King Herod, 헤롯 왕도 대면하였다. 두려움 없이 대면하였다. 어떻게? With the plain rebuke of sin.
죄를 명확히 꾸짖는 것과 함께 헤롯 왕 앞에 감히 대면하였다. He had not counted his life dear unto himself. 그는 had not counted. 세다, count는 세다 그 말입니다. 여기다 그 말이에요. 그러니까 그의 목숨을 그 자신에게 소중한 것으로 여기지 않았다. That he might fulfill his appointed work. 그리고 그의 임명된 일을 성취하기 위하여 그렇게 했다. 그 말이죠. And now from his dungeon, 그 지하 감옥에서 이제 지하 감옥으로부터 he watched, 보았다. watch it for, 보았다요. The lion of the tribe of Judah, 유다 족속의 사자를 보았다. 근데 유다 족속의 사자가 to cast down the pride of the oppressor, 압제자의 교만을 내던져버리는 것을 보았다. And to deliver the poor and him that cried, 울부짖는 자들과 가난한 자들을 구원하는 것을 보았다. But Jesus seemed to content himself with gathering disciples about him. 그러니까 여기서 이 앞문장에서 이제 그는 지하 감옥에서 watched for, 기대했다 이 말이죠. 유다 족속의 사자가 압제자의 교만함을 내던져버리고 가난한 자를 구원하고 또 울부짖는 자를 구원하는 것을 기대했다 그 말이에요. 기대했다. 그런데 그 기대에 못 미치게 예수님은 But Jesus seemed to content himself with gathering disciples about him. 그분 주변에 제자들을 모으는 그 자신의 만족한 분처럼 보였다. 예수께서 그렇게 보였다. 또 그뿐 아니고 gathering disciples에 만족하고 and healing, teaching the people. 사람을 좀 고치고 사람을 가르치고 그렇게 하는 것에 만족해하는 것으로 예수께서 보였다. 그게 보였다 이 말이죠. 예수는 이렇게 막 깨부시고 그렇게 해야 되는데 제자들 모아서 뭐 좀 가르치고 또 가끔 뭐 고치고 병자를 고쳐주고 뭐 이런 것으로 만족하는 것처럼 보였다 그 말이에요. 게다가 he was eating at the tables of the publicans. 네? 예, 간 백성들 가르치기 그렇게 하는데 또 공직에 있는 자들, 바리새인들, 세리들이죠. 세리들의 세리들의 테이블에서 먹는 것을 보았다. 뭐뭐 하는 동안, while every day the Roman yoke rested more heavily upon Israel. 매일 로마의 멍에는, 그렇죠? 로마의 멍에는 이스라엘 백성들에게 더 무겁게 내려지는 동안 예수님은 세리의 식탁에서 먹고 또 while King Herod and his vile paramour worked their will. 또 king 헤롯과 그의 악한 paramour, 악한 악한 처와 함께 그들의 의지를 이루는 동안 and
The cries of the poor and suffering went up to heaven. 또 가난하고 고통당하는 자의 부르짖음이 하늘로 올라가는 동안 예수님은 먹고 마셨다 그 말이에요. 그렇죠? 그러니까 while 또 while. 그러니까 이제 요한의 눈에는 예수님이 왜 저럴까 그렇게 보였단 말이죠. To the desert prophet. 그러니까 광야의 선지자에게는 all this seemed a mystery beyond his fathoming. 그래서 beyond는 무엇을 넘어서는 그 말이에요. 그러니까 그의 측량을 넘어서는 신비로 보였다. There were hours when the whisperings of demons tortured his spirit. 그러니까 여기서 there were hours. 그런 시간들이 있었다. 어떤 시간들? When the whisperings of demons tortured his spirit. 그의 영혼을 마귀가 고문하는 속삭임을 하는 그런 시간들이 있었다. 그러니까 자꾸 침례요한의 귀에 야, 너 그렇게 고생하면서 말씀을 전한 메시아가 지금 저러고 있어. 너 그거 믿을 거야? 그리고 너 지금 감옥에서 고통당하고 있잖아. 그분이 너 쳐다보기는 하냐? 이렇게 고통스럽게 침례요한에게 자꾸 의심을 심어주고 마음을 괴롭게 했단 말이죠. And the shadow of a terrible fear crept over him. 그리고 끔찍한 두려움의 그림자가 crept over him. creep은 살금살금 기어오다 그 말이거든요. 그러니까 침례 요한에게 살금살금 기어들었다. 아주 문학적인 표현입니다. Could it be that the long hoped for deliverer? 그렇죠? Could it be? 여기서 that 그 오랫동안 희망해 온 구원자가 Could it be? 그럴 수 있을까? Could it be that the long hoped for deliverer had not yet appeared? 아직 오지 않은 것이 아닐까? 그렇게 의문한다 이 말이죠. Then what meant the message that he himself had been impelled to bear? 그러면 그렇지 않다면 그렇다면 아직 안 온 것이라면 자기가 그렇게 impelled to bear, impell은 이렇게 강요된 이렇게 전파하도록 강요된 그 자신에게 전파하도록 강요된 메시지는 무슨 의미가 있는가? What meant? 그렇죠? 이것도 평서문으로 쓰려면 What did the message mean that he himself 이렇게 해야 돼요. 근데 그냥 아예 멘트를 앞으로 빼버렸어요. 이거는 이제 고어이기도 하고 강조하는 형태의 문장이기도 합니다. John had been bitterly disappointed in the result of his mission. 이제 이런 것들이 지금 요한의 심정을 아주 세세하게 들여다보듯이 여기서 설명해 주고 있어요. 계시를 봤기 때문에 그렇게 할 수 있는 거죠. 요한은 had been bitterly disappointed. 아주 had been disappointed. 실망한 것도 실망한 건데 bitterly disappointed는 아주 쓰라리게 실망하였다. 뭐에? In the result of his mission. 그분의 사명의 결과에. 그의 사명의 결과에. 그러니까 자기가 임무를 수행한 것의 결과가 예수님의 저런 것인가 실망했다 이 말이죠.
He had expected that the message from God would have the same effect as when the law was read in the days of Josiah and Ezra. 자, 그는 기대했어요. Had expected. that 이하를 기대했어요. That the message from God, 하나님으로부터 오는 메시지가 would have the same effect. 똑같은 결과를 갖기를 기대했어요. 뭐처럼? As when the law was read in the days of Josiah and Ezra. 에스라와 요시야 시대에 읽었을 때, 율법을 읽었을 때와 같은 똑같은 결과가 있기를 하나님으로부터 메시지가 그렇게 결과를 나타내기를 기대했어요. 에스라가 수문 앞 광장에서 율법을 읽었을 때 모든 백성들이 울며 통곡하고 회개했잖아요. 그렇게 기대하고 일을 열심히 했는데 예수님은 세리들과 먹고 마시고 이게 totally 실망했죠. That there would follow a deep-seated work of repentance and returning unto the Lord. 앞에 부분을 이제 설명합니다. 그렇게 수문 앞 에스라와 요시야 때처럼 그게 어떤 결과였냐면 그런 결과와 같은 결과를 얻기를 기대했어요. 아주 깊게 a deep-seated work of repentance. 깊게 자리 잡은 회개의 일, 그리고 returning unto the Lord. 그렇죠? 주님께로 돌아가는 그러한 것들이 따를 것이라고 생각했다. For the success of this mission. 이것도 이제 강조입니다. 원래 하려면 for his whole life had been sacrificed for the success of this mission. 이렇게 되는데 이 사명이 성공하기 위해서 그 말을 먼저 말을 썼어요. 그의 전 생애가 희생되었다. Had it been in vain? 그러면 그것이 헛된 일이었나? In vain은 헛되다 그 말이거든요. 그러니까 이 요한의 마음을 아주 그냥 세세하게 말하고 있어요. 얼마나 큰 실망을 가졌는지. 또 이제 그 실망이 요한의 제자들 때문에 이제 부추겨졌다는 사실. 그러니까 여러분 우리도 말할 때 조심해야 돼요. 그거 듣고 어떻게 참아? 야, 또 어떤 고단수인 사람은 야, 믿음도 좋다. 그렇게만 말해요. 네? 그래서 열불이 나게 만든다 이 말이죠. 그래야만 안 되죠. John was troubled to see that through love for him, his own disciples were cherishing unbelief in regard to Jesus. 거기다가 요한은 또 근심하였어요. 보기를 근심했어. 뭘 보기를? That through love for him, 그분의 사랑을 통해서 그의 자신의 제자들이 이렇게 예수에 관하여, in regard to는 몸에 관하여, 예수에 관하여 불신을 품고 있는 것, 그렇죠? 이제 예수님을 하기 때문에 그분의 제자들이 불신을 품고 있는 것을 보는 것이 그에게는 또 trouble, 근심되었어요. 염려도 하고 근심되었어요. Had his work for them been fruitless? 또 그걸 보니까 아이고 자기 제자들을 향해서 일했던 것도
아무런 열매가 없는 것인가? 또 그것도 괴롭히는 것입니다. Had he been unfaithful in his mission? 그의 사명에 충실하지 못한 게 아닌가? 또 자책이 들어요. That he was now cut off from labor. 그렇죠? 그러니까 이렇게 제자들도 하나 감수를 못해서 자기가 지금 그 일로부터 cut off, 그렇죠? 끊어져 있는 것이 자기 사명에 unfaithful, 불충실한 것들이 아닌가. 별 생각이 다 드는 거죠. If the promised deliverer had appeared, 만약에 약속된 구세주가 나타나셨다면, and John had been found true to his calling, 그의 부르심에 참된 것으로 요한이 발견되었다면, 그러니까 요한이 했던 일이 참되고 또 그러한 구세주가 나타났다고 하면, 그런 약속의 구세주가 나타났다고 하면, would not Jesus now overthrow the oppressor's power? 그 압제자의 권세를 전복시키고, 지금 구세주 예수께서 압제자의 그 권세를 전복시키시고 그의 선구자를 풀어 놓아지게 하셔야 하지 않는가. 계속 꼬리를 물고 의문과 의문이 이어지는 상황입니다. 그런데 한 가지 기쁜 것은 그렇게 계속 의문이 들었어도 그 다음 문장입니다. 계속 마귀가 그렇게 꼬였어요. 그 자기 제자들을 통해서. But the Baptist did not surrender his faith in Christ. 그러나 침례자는 자꾸 그렇게 유혹이 들고 이런저런 생각은 들었지만 그 믿음을 굴복하지는 않았다. 완전히 버리지는 않았다. 그 말이에요. 자, 이 한 문장 때문에 그래도 좀 다행이죠. 자, 우리 한번 여기까지 공부했는데 귀중한 교훈은 그렇게 위험한 의심을 심어주는 일을 하지 말라 그 말입니다. 자, 여기까지 하겠습니다.